Hi everyone, welcome to Rising to the Top Elite Sports in the UK. My name is Sumin Hwang and I'll be moderating today's event. Today we will be speaking to Tottenham Hotspur's Soyeon Cho, who is widely regarded as one of the Korea's finest ever players. We were also due to be joined by Williams F1 reserve driver Jack Aiken. Fortunately, he was involved in a high-speed crash whilst racing in the Spa 24 Hours in Belgium. Since his injuries have delayed his return to the UK by a day, and therefore he will not be able to join the talk. However, we are pleased to say that Jack will join us for a sports talk later in the year, and we all wish him a speedy recovery. Now, without further ado, let's begin with a welcome speech by Jung-woo Lee, the Director of Korean Cultural Center. Nice to meet you. My name is Jung-woo Lee. I'm director of the Korean Culture Center. Soyeon Cho, thank you for agreeing to take part in our first sports talk. I'm sure that you all join me in wishing Jack Aiken a speedy recovery. Unfortunately, he had a serious crash at the weekend and has just returned to UK. We all hope that he gets well, and I'm looking forward to hearing him speak with us later in the year. Moving to this evening's event, I'm so pleased we have been joined by one of the Korea's greatest footballer. Ms. Jo, as a role model, a talented athlete, and the perfect example of what hard work, training, and dedication and the devotion can bring an excellent career. She is our captain of the national football team, the representing of the Republic of Korea. We are so proud that you play for one of the biggest clubs in the world, in the biggest women's league in the world. And thank you for taking time out of your so busy pre-season training to join us this evening. Thank you. Thank you, Director Lee, for a warm welcome. Please welcome Soyeon Cho, who plays as a midfielder for Tottenham Hotspur and the captain of the South Korean national team. She has 127 international caps to her name and is the most capped player for the national team. She has recently become the latest permanent recruit for Tottenham Hotspur in the FA Women's Super League. Welcome, Soyeon. Thank you so much for joining us today. Give us a bit of an introduction to yourself for our audience who have joined us today. 일단 선수로서 6년 정도 한국에서 활동했고요. 일본에서 1년 정도 있었고, 노르웨이에서 1년 있었고, 지금은 이제 영국에서 3년째 활동하고 있습니다. 그리고 대표 선수입니다. Let's go back to the beginning. How did you get into football? 일단은 그냥 동네에서 남자 그런 어린 선수들, 선수는 아니고 축구를 좋아했던 사람들끼리 그냥 놀이처럼 시작했던 게 처음이었고, 이제 제대로 시작한 거는 그 시에서 무조건 남자 대회 여자가 무조건 한 명이 참여하는 그런 대회가 있었어요. 여자 축구 활성화를 위해서. 그래서 동생이랑 같은 학교에 다녔는데 동생이 이제 정식으로 이제 엘리트 쪽으로 나가고 그다음에 저도 같이 하고 싶어서 같이 저도 하고 싶다고 부모님한테 얘기하고 그렇게 같이 동생이랑 남동생을 시작하게 됐습니다. And how did your parents react when you told them that? 사실 부모님께서는 제가 금방 올 줄 알았다고 얘기하더라고요. 근데 저는 너무 금방 집에 가기 싫은 거예요. 계속 축구하고 싶고 힘들다는 얘기도 하고 싶지도 않고. 그래서 힘들어도 절대 얘기 안 하고 그랬는데 제가 지금 여기까지 왔다고 하더라고요. 부모님, 엄마가 저한테 그랬는데 난 네가 진짜 금방 돌아올 줄 알았는데 네가 지금까지 이렇게 하고 있는 것도 되게 신기하다고 그러셨습니다. 네, 환경에 대해서 조금 잘 모르실 것 같아갖고 한국에 대해서 한국 같은 경우에는 숙소 생활을 해요. 많은 사람들이 같이 한 방에서 자는 그런 시스템을 갖고 있어요. 그래서 부모님들께서 생각한 게 얘가 힘들어서 금방 돌아오겠지라고 생각하셨던 것 같아요. And has there been a moment for you where you wanted to quit? 크게 막 그만둬야겠다는 생각은 많이 없었고 제가 진짜 그만둬야지라고 생각했던 게 캐나다 월드컵 끝나고 그때가 제일 많이 힘들었기도 하고 좀 뭔가 결과는 좋게 잘 얻었지만 뭔가 심적이나 몸적으로 너무 힘들었어요. 육체적으로. 그래서 그만두는 게 맞나? 그만둬야 될까? 이런 생각을 했던 것 같아요. And what was the reason you held on?
이제 해외 생활을 하다 보니까 뭔가 제가 국내에서만 봤던 게 아니라 다른 세상이 펼쳐져 있는 거예요. 환경적인 것도 마찬가지고 뭐 보다시피 여기는 팬이 너무 많고 나를 응원해주는 사람들이 너무 많으니까 뭔가 숨 쉬는 느낌? 그런 게 너무 많이 들어서 여기서 조금 더 축구 생활을 더 오래 하고 싶다, 더 하면 좋겠다라는 생각을 되게 많이 했던 것 같아요. You were born in Korea and you grew up in Korea. Now you're living in the UK. What made you make that big decision of coming abroad out of Korea? 저한테 뭔가 동기부여가 되게 필요했어요. 국내에 있을 때는 제가 있던 팀은 항상 이길 수 있었고 우승할 수 있었고 제가 100% 하지 않아도 60% 70%만 해도 우승할 수 있는 팀에 저는 있었다고 생각해요. 그러다 보니까 뭔가 제가 발전할 수 있는 것도 너무 낮아지고 뭔가 되게 무료한 거예요. 항상 이기고 우승하니까. 그래서 뭔가 도전이 필요하다고 생각했고 제가 해외로 나갈 수 있게끔 해준 게 가족들이 하는 얘기가 돈이 먼저가 아니라 너의 경험이랑 그리고 언어적인 부분도 많이 배울 수 있고 만약에 나가면 진짜 좋은 세상이 많이 펼쳐질 거라고 돈이랑 비교할 수 없을 만큼의 경험을 가질 수 있다고 저한테 계속 그렇게 얘기해 주는 거예요. 가족들도 그렇고 남자친구도 마찬가지고. 그래서 돈만 생각하는 게 전부가 아니겠구나라는 생각이 들어서 과감하게 그걸 버리고 도전을 먼저 선택했습니다. Now you've spent some time in the UK. Have you faced any culture shock? 문화적 충격이라기보다는 조금 약간 우리나라 같은 경우에는 약간 나이가 있는 사람이랑 적은 사람의 그런 관계가 있잖아요. 그래서 그러니까 여기는 나이를 따지는 게 아니라 다 생각하는 게 친구, 동료라고 생각해서 서스럼 없이 장난치고 그런 게 되게 많아요, 여기는. 사실 한국에 있을 때는 누가 저한테 어깨를 올린다던가 어깨에 손을 올린다던가 그런 일이 전혀 없거든요, 사실 언니들 빼고는. 그리고 여기는 뭐 엄청 친하고 그러면 막 장난도 치고 막 여기 몸도 때리고 머리도 때리고 막 장난을 치는데 맨 처음에는 이거 뭐지? 이게 무슨 일이지? 한국에서는 절대 경험할 수 없는 걸 여기서 경험하니까 이거 되게 신기하다. 근데 뭔가 나이 차이가 있는 걸 알지만 이게 친하고 점점 더 가까워질 수 있다고 생각하니까 조금씩 이제 이해하기 시작했어요. 그런 장난에 대해서. You've spent some time playing for Japan and also Norway, now in the UK. And I'm quite keen to know the Asian build and the Western people's physical build are quite different. And do you see the differences in terms of players, individual play, or the whole team strategy? 나라마다 갖고 있는 특색이 있어요. 일본 같은 경우는 정말 패스도 정교하고 팀적으로 움직이는 게 되게 많다고 생각하고 노르웨이는 북유럽이기 때문에 확실히 피지컬이 남다르죠. 아시아를 비교하자면. 그래서 그거를 보고 좋은 것만 배우려고 노력했어요. 그 나라에 가서. 그래서 그거를 제 걸로 만들기 위해서 많이 노력했고 그래서 이제 여기까지 오게 된 것 같아요. And now you spent some time in West Ham and now have moved to Tottenham Hotspur and understand they are rival teams, right? So what made you make that transition? 사실 진짜 장난으로 그냥 얘기하자면 웨스트햄에 제 친구가 있는데 걔는 진짜 웨스트햄 팬이에요. 그래서 제가 토트넘 옮길 때 얘기하는 게 나는 토트넘 응원 안 하는데 너만 응원한다고 저한테 얘기할 정도로 여기는 그런 라이벌이 되게 강하더라고요. 한국에 비해서는. 그래서 어, 라이벌로 옮기는 게 되게 좀 여기는 쉽지가 않구나라는 생각도 들기도 했고 사실 제가 웨스트햄에서 토트넘으로 옮긴 계기는 뭔가 조금 제가 발전하고자 영어도 마찬가지고 축구적으로 발전하고자 옮긴 게 사실 제일 커요. 영어를 발전한다는 얘기가 제가 웨스트햄에 계속 있다 보니까 조금 더 영어를 공부를 해야 되는데 영어 공부에 조금 소홀해진 것도 있고 너무 안정적인 생활을 하고 있었어요. 근데 제가 만약에 토트넘으로 이적하게 되면 영어에 대해서 조금 더 생각해야 되고 공부해야 되고 애들과 조금 더 많이 소통해야 된다는 걸 더 많이 느꼈거든요. 그래서 그런 부분에 대해서 발전이 될 거라고 생각도 하고 축구적인 부분은
마찬가지로 비슷해요. 안정적으로 거기서 계속 경기는 뛸 수 있었겠지만 그거 말고 다른 축구를 배우고 싶었고 다른 지도자한테 배우고 싶은 생각도 되게 많았어요. 그래서 웨스트햄에 선택한 이유가 그게 제일 크지 않나 싶어요. You're now in the same team as another very famous Korean footballer, Son Heung-min. Have you met him yet? 아직까지 만나본 적은 없고, 지난 시즌에는 코로나 때문에 저희가 가지고 있는 그런 룰이 있었어요. 그래서 시간대, 훈련 시간이나 그런 게 다 달랐기 때문에 만날 수 있는 상황이 많이 없었고, 한 번 인터뷰를 할 수 있었는데, 이제 손흥 선수가 햄스트링 부상 때문에 이제 인터뷰를 할 수 없겠다고 얘기를 해서, 어, 못하게 됐지만, 그래도 이번 시즌에 좀 할 수 있지 않을까 기대해 봅니다. And what does your typical training day look like? 훈련하는 건 거의 한 70분 정도 돼요. 이제 워밍업부터 시작해서 이제 작은 사이즈로 시작하는 패스하고 그다음에 작은 게임 같은 거 시작해서 조금 더 큰 게임으로 이렇게 발전하거든요. 이런 식으로 조금씩 호흡을 되게 많이 올리기도 하고 이제 때에 따라서 이제 다르게 하기도 해요. 훈련 강도를 낮출 수도 있고. 근데 제가 한국에서 했을 때 훈련보다는 여기 했을 때 훈련을 더 좋아하는 이유가 조금 더 선수들과 경쟁하고 몸싸움도 하고 뭔가 진짜 현실적으로 경기장에서 있는 그런 상황을 이제 두고서 저희가 훈련을 하고 있거든요. 그래서 조금 더 저한테 좋지 않을까 이 훈련 방법이 그렇게 생각하고 있습니다. What about training by yourself? Do you do any of those and what do they look like? 사실 혼자서 트레이닝 하는 거는 오프 시즌 때 많이 하고 웬만해서는 프리시즌이나 이렇게 시즌 같은 경우에는 팀 스케줄만 따라가고 있는 상황이에요. 그리고 만약에 오프 날 쉬는 날이면 최대한 제가 몸을 빨리 회복할 수 있게끔 생각해서 먹는 거나 자는 거나 그런 걸 더 많이 신경 쓰고 있어요. Of course, just like you mentioned, on top of physical training, sleeping and eating is also very important. Do you have any specific routine and are they very rigid? 일단은 강한 훈련하고 난 다음에는 탄수화물이랑 탄수화물 조금 많이 섭취해요. 경기 전이나 아니면 훈련 강도가 정말 높기 전에 탄수화물 조금 많이 섭취하고 약간의 쉬는 날이면은 웬만해서는 탄수화물보다는 조금 열량이 조금 낮은 거 그런 걸 조금 더 많이 찾는 것 같아요. 그리고 경기 후에는 뭐 단백질 파우더나 아니면은 단백질을 빨리 섭취하고 그래야 되니까 그거에 대해서 조금 많이 신경 쓰는 것 같아요. Mental health is also quite important when it comes to well-being. And how do you take care of that area? 최대한 긍정적으로 생각하는 게 제일 많은 것 같아요. 왜냐하면 부정적으로 생각하면은 저한테만 안 좋은 거고 나빠질 수밖에 없는 거잖아요. 최대한 제가 긍정적으로 생각할 수 있을 때 계속 그 생각만 해요. 아, 괜찮아, 괜찮아, 잘했어. 다음이 또 있는데 뭐하러 또 이렇게 할 필요가 뭐가 있냐고 생각해요. 최대한 긍정적인 마인드를 계속 가지고 가려고 해요, 저는요. So you are a female footballer playing for female women's football. Some people may think female football is somewhat overlooked compared to men's football. Is that what you also experience? 많이 그렇죠. 왜 여자가 왜 축구를 하냐부터 시작해서 저는 어렸을 때 한국에 있을 때 그런 얘기도 되게 많이 들었어요. 근데 점점 여자 축구는 발전해 가고 있고 좋은 퀄리티를 갖고 있다고 생각해요. 그리고 남자랑 여자랑의 그런 신체적인 구조가 워낙에 다르기 때문에 솔직히 비교할 필요도 없다고 생각해요. 남자 축구는 남자 축구고 여자 축구는 여자 축구의 시선을 보면 돼요. 그러면서 여자 축구만의 장점도 있고 좋은 점도 되게 많이 보여요. 그래서 그런 점을 조금 더 생각해서 보시면 여자 축구를 조금 더 재밌게 볼 수 있을 거라고 생각해요, 저는요. There's a few other female football players, Korean female football players in the UK. Do you guys get together? And if you do, what do you talk about? 지난 시즌을 예로 들자면 크리스마스 전날이었을 거예요. 근데 저랑은 친구지만 친구네 집에 가고 다 같이 모여서 같이 고기도 구워 먹고 집에서 한식을 만들어서 먹은 적이 있어요. 근데 저희가 항상
모여서 얘기하는 거는 축구 선수라 축구 얘기밖에 안 하더라고요. 항상 여자 축구에 대한 미래에 대한 걱정도 되게 많이 들고 앞으로 이렇게 했으면 좋겠다, 저렇게 했으면 좋겠다, 이런 식으로 여자 축구가 발전했으면 좋겠다에 대한 그런 얘기를 정말 많이 해요. 축구 선수는 축구 얘기만 하니까 정말 어쩔 수가 없는 것 같아요. What about in the times when you don't play football? What else do you do in your spare time for fun? 그냥 예능 잘 보고요. 한국 예능 잘 찾아보려고 하고, 그리고 그냥 피아노도 조금 치고, 영어 공부도 하고, 약간 이런 식으로 되게 평범하게 지내고 있어요. And I'm going to ask you two quick questions. Previously, you mentioned a bit about your boyfriend. Can you tell me about him? 저희가 처음 만났던 게 축구 때문에 사실 만났어요. 그러니까 그 한국에 보면 약간 동호회식으로 축구 동호회식으로 그런 게 있는데 제가 이제 겨울에 그때는 제가 노르웨이 리그인가 아마 여기랑 다른 시즌을 갖고 있는 리그였을 거예요. 그래서 겨울에 이제 비시즌이었는데 제가 몸 만들려고 이제 터치 감각 같은 거랑 그런 거를 안 잃어버리려고 나가서 이제 경기 하겠다고 참여를 했는데 거기서 이제 남자친구를 만났어요. 근데 남자친구가 쌍둥이거든요. 근데 똑같이 생겼어요. 일란성이에요. 그래서 맨 처음에 전반전에는 윙을 보다가 후반전에는 미드를 보는 거예요. 그래서 혹시 윙 쪽은 저쪽인데 저쪽으로 가셔서 하셔야 되는데 했더니 저는 형이에요 이러는 거예요. 근데 전반에 뛴 사람이 동생이었고 후반이 형이었던 거예요. 그래서 다 웃는 거예요. 친구들 팀이었거든요. 그래서 다들 밖에서 막 웃길래 내가 실수를 했구나. 그래가지고 그렇게 해서 처음 만나게 됐죠. 근데 저를 되게 많이 지지해주고 있어요. 사실 오래 만났거든요. 한 8년 정도 만났는데 결혼을 해야 되는데 계속 제가 한 2년만 더 할게, 2년만 더 할게 계속 이러다 보니까 계속 밀리고 있어요. 결혼을 못하고. 저를 기다리고 있습니다. And do you have any retirement plans? Where do you see yourself in the future? 은퇴는 사실 이제 호주랑 뉴질랜드랑 같이 공동 개최하는 월드컵을 마지막으로 생각하고 있는데 몸이 된다면은 올림픽까지 진출할 수 있도록 하는 게 제가 생각하고 있는 축구 인생의 마지막이라고 생각하고 그리고 은퇴를 하게 된다면 행정가 쪽으로 많이 일하고 싶어요. 약간 여자 축구 한국의 활성화를 위해서 좀 그런 일을 하고 싶다라는 생각을 합니다. Thank you so much. I'm going to now hand the floor to the audience for a Q&A session. What's your favorite British food? 아직까지 먹어본 적이 없는데 그나마 먹어본 게 피쉬앤칩스 추천해 주세요. 추천. What's your feedback on the fish and chips? 그냥 한국에서 먹는 그 뭐라 해야 되지? 전 있잖아요. 생선전? 네, 그런 느낌인데. Did you like it? 저는 다 잘 먹어요. Do you have any nutrition advice for the rest of us, please? 어떻게 뭘 얘기해야 될지는 잘 모르겠지만 그래도 약간 극단적인 다이어트보다는 그렇게 해서 빼는 체중보다는 그래도 건강하게 식사하는 게 제일 중요하다고 생각해요. 골고루 탄수화물, 단백질, 지방 이런 게 모든 게 조합이 되게 좋아야 되고 그거를 잘 보면서 먹는 게 제일 중요하지 않을까요? 근데 어떤 사람은 막 너무 살을 빼겠다고 막 안 먹고 하는 것보다는 건강하게 사는 게 제일 중요하니까 너무 극단적인 다이어트보다는 영양적으로 잘 챙겨 먹는 게 좋지 않을까 생각해요. A question from Farah Lim. Hi, Soyeon. Thank you for joining us today. Did you have any difficulties adapting to a new club such as Hotspurs, especially during COVID-19? 좀 한국 같은 경우에는 어쨌든 약간의 제한에 대해서 저희는 특별하게 막 불편하거나 이렇게 생각을 많이 안 하잖아요. 그래서 저는 코로나 때도 그렇게 막 불편한 게 크게 없었어요. 마스크도 잘 착용하고 어려운 것도 없었고 차라니까 당연하게 생각해서 차야겠다라고 생각했고 그리고 여기에 적응하면서 지낼 때 불편한 건 하나도 없었어요. 다들 엄청 친절하게 저한테 와서 되게
먼저 불편할 수 있는데 먼저 와서 다가와줘서 말도 걸어주고 어떻게 하면은 이 친구가 조금 더 적응할 수 있게끔 할 수 있을까라고 생각해서 계속 말을 걸어주더라고요. 그래서 저도 열심히 대화하려고 얘가 뭔가 나를 생각해서 얘네들이 나를 생각해서 이렇게 얘기를 해주고 말도 걸어주고 장난도 쳐주는구나라는 생각을 했어요. 그래서 저도 적응을 생각보다 되게 빨리 했어요. 저도 솔직히 걱정 많이 했거든요. 6개월은 걸리겠다고 생각했는데 생각보다 선수들이나 스태프들이 너무 많이 잘 도와줘서 적응하는데 크게 문제는 없었던 것 같아요. This is again from another anonymous attendee who says she or he is a big Spurs fan. It's great to meet you and have you on the team. And you said there was more playing around with teammates in the Western teams compared to Korea. And do you prefer this or do you prefer the teammate style in Korea? 지금 한국 대표팀 같은 경우에는 외국 감독님이 감독으로 계세요. 그래서 약간 지도 방법이나 훈련 스타일이 유럽이랑 비슷하다고 생각해요. 저희 팀에서 하는 것처럼. 그래서 어, 한국 리그 팀을 비교하자면 강도가 그렇게 높지가 않아서 저는 대표팀이나 아니면은 저희 지금 팀에 있는 토트넘에서 훈련하는 이 방법이 저한테는 더 좋다고 생각해요. This is a question from Muyal. What do you think major obstacles for Korean women players are to move abroad? Is it related to lack of individual quality or less motivation or fairly high salary in Korea? 일단은 한국 지금 대표팀에 있는 선수들을 비교하자면 한국은 계약을 조금 더 길게 해줘요. 계약을 좀 길게 하는 편이에요. 근데 만약에 해외에서 이적에 관련된 거에 대해서 요청이 오면 웬만해서 그냥 선수를 위해서 보내준다기보다는 약간 자기 팀이 성적을 내야 되기 때문에 이 선수를 데리고 있는 경우가 솔직히 많아요. 제가 생각했을 때. 웬만해선 계약이 걸려 있는 상태에서 해외 진출을 한다는 거는 쉽지가 않은 상황이에요, 한국은. 뭐 중요한 대회를 따지면 뭐 월드컵이나 이런 대회에서도 한국 선수 되게 괜찮다고 눈여겨 보기도 하고 요청도 오지만 결국에는 이제 계약이라는 게 걸려있기 때문에 이제 쉽게 해외로 나갈 수 있는 상황이 아니라고 생각해요. 그리고 환경적으로 따지고 보면은 한국은 되게 좋아요. 축구를 할 수 있는 환경이 나쁘지는 않다고 생각해요. 그래서 일단은 언어도 한국어를 쓰기도 하고 생활적으로 너무 안정적이고 그런 거를 더 좋아하는 선수들은 해외를 나간다고 생각은 안 해요, 사실. 그리고 금전적인 부분도 따지고 보면은 제가 생각했을 때는 한국이 나쁘지 않다고 생각하거든요. 그래서 그런 걸 종합적으로 따졌을 때는 뭔가 이걸 두고 나가는 거에 대해서 쉽게 선택하기가 되게 굉장히 어렵다고 생각해요. 그리고 일단은 선수들이 자기의 실력이나 그런 거에 대해서 조금 더 자존감이 낮다? 약간 나는 해외로 나가면 뭐 이런 부분에 대해서 이게 약하니까 나는 안 될 것 같아. 그럴 바에는 실패할 바에는 차라리 여기 있는 게 낫지라고 생각하는 것 같아요. 근데 솔직히 아시아 선수들이 터치나 이런 감각은 정말 좋아요. 한국 선수들을 봤을 때도 마찬가지고. 그리고 되게 공간에 대한 그런 인지도 너무 좋고 좋은 장점이 많은데도 불구하고 선수들이 약간 자기가 갖고 있는 뭐 피지컬, 스피드 이런 부분에 대해서 나는 안 될 것 같다고 생각하니까 해외를 나갈 수 있을 때 그 선택하는 부분이 되게 쉽지 않은 것 같아요. Thank you so much. That's all the time we have for today. Can you tell us where we can see you play this year? FA 플레이어에서 앱에서도 볼 수 있고요. 이번 시즌부터는 스카이 스포츠에서 중계를 하기도 해요. 그래서 그쪽에서 찾아보시면은 제 경기를 볼 수 있습니다. Thank you so much. It was a great honor having you here and giving us a glimpse into your very successful life and work.